सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ कि सत्संगत की सीढ़ी चढ़कर, सत्संगत की सीढ़ी चढ़कर हरि दर्शन तू जोहले, कहत कबीर सुनो भाई साधो पर्वत राई के ओहले। ये शब्द के अंदर संत कबीर जी ने एक बड़ा गहरा ज्ञान दिता है, एक बहुत बड़ी गल कह दी है और ये गल नूं गहराई च जाके ही समझा जा सकता है, क्योंकि कबीर साहब ने किहड़ी गल कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधो पर्वत राई के ओहले, यानी एक बड़ा पहाड़ राई दे दाने दे पिछे लुकिया है कि नहीं। अचंभित करने वाली गल, बंदा कहता है यह किदां हो सकता है, कित्थे एडा बड़ा पहाड़ एडा बड़ा पर्वत तो कित्थे एक छोटा जिहा राई दा दाना कि हथेली ते भी रखिए तो नजर ही मुश्किल आता है, निक्का जिहा जे जमीन ते गिर जाए तो लभना ही औखा हो जाता है। कित्थे एडा बड़ा पहाड़ जिहड़ा दूरों ही नजर आता है कि वह पहाड़ वह पर्वत। ये कबीर साहब किहड़ी गल कह रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब की वाणी इहनूं आपां उल्टवांसी कह सकते हैं। उल्टवांसी का मतलब हुंदा है कि कबीर साहब जद भी गल करते हैं वो बाहरली गल नहीं करते, वो गल अंदर दी करते हैं। क्योंकि अज तक इंसान ने बाहर नूं ही देखा है, बाहर नूं ही समझिया है, बाहर नूं ही जानिया है। इसलिए जदों संत गुरु रहबर कोई गल करते हैं वो अंदर दी गल करते हैं तो फिर इंसान वास्ते वो गल समझनी थोड़ी औखी हो जाती है, क्योंकि हाले तक अपने अंदर ऐसी झाती नहीं मारी, हाले तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि साडे अंदर की छुपिया होया है। हुण जरा सोचो, कबीर साहब राई किहनूं कह रहे हैं तो पर्वत किहनूं कह रहे हैं, राई किहनूं कह रहे हैं और पर्वत किहनूं कबीर साहब कह रहे हैं। ये इशारा है इंसान की तरफ और परमात्मा की तरफ, उस प्रभु की तरफ। क्योंकि जे इंसान अपनी होंद नूं देखे, अपनी होंद का मतलब अपने आप नूं देखे, तो इंसान एक राई दे दाने बराबर भी नहीं है, उस तो भी छोटा है। पर जे इंसान परमात्मा नूं देखे तो परमात्मा बेअंत है, वो पर्वत दे समान बहुत बड़ा है। पर हुण कबीर साहब दसदे है कि प्यारिया यही तो चीज समझण वाली है कि इत्थे वो जिहड़ा पर्वत है वो राई दे ओले लुकिया होया है, कि जे उसनूं देखना है तो पहला तैनूं राई नूं समझना पएगा, ये दाने नूं समझना पएगा, ये दाने दे पिछे जाना पएगा, फिर तैनूं पता लगेगा कि इस दे पिछे किड्डा वड्डा पहाड़ छुपिया होया है। यानी जे तुसी अपने आप नूं आईने च देखो, शीशे च देखो तो बंदे ने कहना शरीर है मेरा 5 फुट का या 5.5 फुट का या 6 फुट का, पर जे बंदा परमात्मा नूं देखे तो ओदा तो कोई अंत ही नहीं है। हुण जे ओदे सामने इंसान नूं रखिया जावे तो इंसान तो कुछ भी नहीं है और वो सब कुछ है। पर इत्थे यही चीज कबीर साहब समझा रहे हैं कि हैरानी तो यही है कि ये छोटे जे इंसान दे अंदर ही वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा छुपिया बैठा है, ये अंदर ही वो लुक के बैठा है। जिस तरह से कई बार दसिया है कि छोटे जे बीज दे अंदर ही वो बड़ा वृक्ष भी छुपिया हुंदा है। क्योंकि जे एक बीज नूं वृक्ष दे कोल रख दो तो देखण नूं वृक्ष किड्डा नजर आएगा, तो वो बीज थल्ले शायद जड़ च नजर भी ना आवे, पर है उस बीज दे अंदर ही वो छुपिया होया वो वृक्ष। हुण जिस तरह वो छोटे जे बीज अंदरों युक्ति दे नाल, युक्ति यानी तरीके दे नाल वृक्ष प्रगट किया जा सकता है, इसी तरह ये छोटे जे इंसान दे अंदरों जो कि राई दे दाने दे बराबर कबीर साहब ने किया है, ये अंदरों वो विशाल शक्तिशाली परम पिता परमात्मा भी ऐसी प्रगट कर सकते हैं। पर ਉਹਦੇ वास्ते भी चाहिए है युक्ति, ਉਹਦੇ वास्ते भी चाहिए है तरीका। इसलिए आज यही ऐसी समझना है कि किस तरह जे इंसान राई है, ਇਹਦੇ अंदर परमात्मा छुपिया है, तो किस तरह ऐसी ये राई दे पिछों वो प्रभु ਨੂੰ प्रगट कर सकते हैं। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ कबीर साहब ने कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधो पर्वत राई के
ओहले कि ਉਹ ਪਰਬਤ ਰਾਈ ਦੇ ਓਲੇ, ਓਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਓਲੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕਰ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਰਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੀੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੌੜੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੀੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸੀੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੁੱਕ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸੀੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕਰ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਏਗਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਡਾ ਵਿਰਾਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸੀੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੀੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ,
ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਹੋ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਫਰਿਆਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਰਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਣੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਗਮੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ।